جس انداز میں سفر کر کے آئے ہیں، مولا آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے. بس چند لوگوں کی زحمت 4 مصرے محسن نقوی شہید کے، ان سے آغاز کروں گا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. بس ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. نعرہ حیدری اور یزید دلانا برائے خوشنود امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت سنا. جناب حر کا ہی ذکر مجھے آپ کو سنانا ہے. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، حسین بادشاہ کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، حسین بادشاہ کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے. اور میرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں، میرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں دفن جہاں بھی کرو کربلا سے اٹھتا ہے. دفن جہاں بھی کرو. صلوات پڑھیں مرحبا. ماشاءاللہ بڑا خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں. ایک پرانے ذاکر پڑھا کرتے تھے، شعر میرے سامنے آ گیا. جب حر چلا تھا باندھ کے رومال سیدہ، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال سیدہ، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال سیدہ، ملتی نہیں یہ قیمت بھی اقبال بیچ کر، ملتی نہیں یہ قیمت بھی اقبال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے یہ رومال بیچ کر. ہمیں خرید لے یہ رومال بیچ کر. اور ایک پرانے کوئی 500-600 سال پہلے ایک بادشاہ نے یہ کوشش کی، مختلف محاذ جنگوں پہ شکست ہو رہی تھی. اس نے سوچا کہ کوئی متبرک چیز ایسی میرے ہاتھ آ جائے جس سے میں اس تمام جنگوں کو جیتنا شروع کر دوں، فاتح عالم بن جاؤں. علماء سے مشورہ کیا، جانتا تھا کہ اس وقت دنیا میں متبرک چیز کہاں اور کس جگہ ہے. اس کو یہ مشورہ ملا کہ جناب حر علیہ السلام کی لحد کو کھودو. لحد کو کھود کے جناب حر کے ماتھے پر سیدہ کا رومال میرے پاک حسین بادشاہ نے باندھا تھا، وہ اتار لو، اس کی برکت سے دنیا فتح کرنا شروع کر دو گے. اس نے کوشش کی، اس نے لحد جناب حر کی کھودوائی. پھول کی طرح چہرہ جناب حر کا کھلا ہوا تھا، خوشبو باہر آ رہی تھی جنت کی. بس انہوں نے ایک مرتبہ رومال کو کھولا، جناب حر کی پیشانی سے خون جاری ہونا شروع ہوا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ خون کسی طرح رک جائے. خون نہیں رکا. پھر اس نے علماء کو بلایا، کیا کروں؟ دنیا بھر کے طبیب بلا لیے میں نے، مختلف قسم کی بینڈیج پٹیاں کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، رومال سیدہ کو واپس حر کی پیشانی پہ باندھو. اور اس نے ایسا ہی کیا اور خون رکا. میں کہہ رہا ہوں نشان تمغہ حیدر بڑا اعزاز ہے، لیکن نشان تمغہ حیدر بڑا اعزاز ہے، لیکن ملا جن کو انہی کا خیر پر ہی خاتمہ ہوگا. اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں، اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں فقط حر کی جبی پر ہی نشان فاطمہ، فقط حر کی جبی پر ہی نشان فاطمہ ہوگا. قبلہ حبیب اللہ کاشانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک عالم ربانی کو زیارت ہوئی جناب حر کی. انہوں نے جناب حر سے پوچھا، میں نے سنا ہے آپ کے ماتھے پہ سیدہ کی نشانی مولا حسین بادشاہ نے باندھی تھی. تو مولا حسین بادشاہ قدرت الہیہ کے مالک و وارث ہیں، مقام کن پہ اختیار کے مالک ہیں میرے مولا.
अगर वो हाथ से इशारा करते आपका खून रुक जाता, अगर वो कुछ खाक डाल देते खून रुक जाता, खाक शिफा डाल देते खून रुक जाता, यहाँ तक के इरादा करते खून रुक जाता, कह देते रुक जा खून रुक जाता। तो जनाब हुर ने उन्हें क्या जवाब दिया? जनाब हुर फरमाते हैं, यूं मुझ पे थे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। और इससे बड़ी बात आपको सुनाने लगा हूं। जनाब हुर की जब शहादत हो गई ना, मसाइब के चंद जुमले भी आपको सुनाऊंगा। जनाब हुर की शहादत हो गई, मौला हुसैन बादशाह तशरीफ लाए, साथ तुम्हारा मौला अब्बास थे। उन्होंने जनाब हुर का सर अपनी झोली में रखा, झोली में रख के सर फरमाते हैं, ऐ हुर तूने जो वफा की है, आज वफाओं का शहंशाह तुझे ये कह के जा रहा है, जिसने कुर्ते मेरी ततहीर हथेली से सिए, जिसने कुर्ते मेरी ततहीर हथेली से सिए, उसके रुमाल से किस्मत तेरी शहनाएगी। हश्र तक होगा तेरा जिक्र वफादारों में, जा तेरी कब्र से गाजी की महक आए, जा तेरी कब्र से गाजी की महक आएगी। बस चंद लम्हों की और तकलीफ आपको देनी है। आप जानते हैं कि हुर की मुलाकात तवील अरसे के बाद मेरे मौला से वहाँ पर हुई जहाँ इसने मौला का, मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता। आप जानते हैं जिस तरह से मौला का रास्ता। फिर वहाँ से कुछ तब्दीली इसके अंदर रूनुमा होनी शुरू हुई। ये अपने आप से सवाल करता रहा कि मैं किस तरह से अपनी इस लफ्ज़िश को, अपनी इस जो मैंने खता की, इसका मैं अजाला किस तरह करूं। तो अपने आप से वो कुछ बातें करता था। 10 मुहर्रम की शब आ गई, ये सोच रहा था कि मैं कैसे मौला की बारगाह में किस तरह जाऊं। शायर ने थोड़ा सा उसको अपने शेरों में लिखा है, चंद मिसरे अर्ज करूंगा। माना कि तेरी जात का कोई कद नहीं, ये अपने आप से फिर कह रहा है, माना कि तेरी जात का कोई कद नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है। माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है कि जहाँ रद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है कि जहाँ रद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है कि जहाँ रद कोई नहीं है। अगला जुमला मौला के वास्ते जाया न करना, लेकिन ये वो दर है कि जहाँ रद कोई नहीं है, शब्बीर सा दुनिया में समद कोई नहीं, शब्बीर सा दुनिया में समद कोई नहीं है। मासूम है मौला है, जमाने का वली है, मुजरिम तो तू है, वो हुसैन इब्ने अली है, मुजरिम तो तू है, वो हुसैन इब्ने अली है। फिर ये एक कदम बढ़ाता था कि जाऊं, फिर इसके अंदर से आवाज आती थी, ताखीर न कर और न ढा खुद पे गजब तू, ताखीर न कर और न ढा खुद पे गजब तू, मौका जो मिला है तो बना अपना हसद तू, मौका जो मिला है तो बना अपना हसद तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, है आज की शब जंग के टलने का सबब तू, है आज की शब जंग के टलने का सबब तू, अपनी किसी मुश्किल को कब आसान किया है, शह ने तो ये तेरी खुल्द का सामान किया, शह ने तो तेरी खुल्द का सामान किया है। फिर अपने आप से कहता है अपनी अबा चाक करके, क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के इस जीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के जुलू पीने का कुछ शौक नहीं, आपकी तवज्जो चाहिए, कौसर के जुलू पीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के जुलू पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का
कुछ शौक नहीं है, कौसर के जुलू पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक नहीं है। अपने आप से कहता है मासूम से टकरा के किधर जाना है तूने, शब्बीर से लड़कर भी तो मर जाना है तूने, शब्बीर से लड़कर भी तो मर जाना है तूने, शब्बीर से लड़कर भी तो मर जाना है तूने। बस ये मौला के पास आया, मौला से अपनी बात कहना ही चाहता था। मौला का फरमान जारी हुआ। मौला ने क्या कहा, अभी इसने अपनी माफी पेश ही नहीं की, अभी ये इस अंदाज में माफी के काबिल हुआ ही नहीं। वो समद मौला क्या फरमाते हैं, जिस दम तू मेरी सिमत बसत शौक बड़ा था, जिस दम तू मेरी सिमत बसत शौक बड़ा था, तूने मुझे रोका था मैं तुझे जान गया था, तूने मुझे रोका था तुझे जान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था, पहचान गया था। बस आखिरी जुमले, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था। मीसाक में हमने तेरा ये वक्त चुना था, मीसाक में हमने तेरा ये वक्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त चुना था। नारायण एक सलवात पढ़ रहा हूं। बस अज़ादारों, ये जनाब हुर अलैहिस्सलाम चुने हुए लोग, चुने हुए कबीले, करबला के शहीद, मौला के मुर्तजिज़ के आगे इसने अपना। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ, जो मुमिन जानते हैं बाज़ मामलात में जनाब हुर के फ़ज़ाइल मसाइल में ये बात कम पढ़ी जाती है, लेकिन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने अपनी तहकीक में करने के बाद ये लिखा है कि मौला हसन बादशाह और मौला हुसैन बादशाह मौला कायनात से इजाज़त लेके एक मरतबा हज पे जा रहे थे। हज के रास्ते में मौला को प्यास लगी, पानी जो मौजूद था वो ख़त्म हो चुका था। कहा, भाई हसन प्यास लगी है। मौला हसन ने कहा, दाएं बाएं देखा, कुछ दूर एक कुटिया नजर आई, एक झोंपड़ी नजर आई। वहां पहुंचे, क्या देखा, एक ज़ईफ़ा है। जब उस कुटिया के करीब पहुंचे, उस ज़ईफ़ा ने दूर से आते देखा, अंदर दौड़ कर गई। उसका एक ज़ईफ़ शौहर था, उसको पुकारती जा रही है कि आज हमारे सेहन में उस आसमान वाले चांद से भी कोई बड़े चांद आ गए हैं जिनके चेहरों से नज़र नहीं हट रही। वो ज़ईफ़ कहता है, तेरी तो नज़र कमज़ोर थी, तुझे तो कुछ नज़र नहीं आता था। कहा, बस जब से ये चांद देखे हैं मेरी बिनाई मुझे मिल गई है। बस मौला हसन ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, कुछ पानी मिल जाए। तो ज़ईफ़ा ने पानी दिया। मौला हसन ने निगाह की घर की तरफ, कहा, तुम और ये ज़ईफ़ अकेले रहते हो? कहा, हाँ, हमारी औलाद नहीं। बस ये सुनना था। हुसैन बादशाह ने वो जो पानी का जाम था वो उस औरत को दिया, उस खातून को, और कहा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल और पी ले, अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता करेगा। वो कहने लगी कि मैं 80 साल से ऊपर, ये मेरा हस्बैंड, मेरा खावन, मेरा घर वाला मुझसे भी बड़ा, मुझसे भी ज़ईफ़। तो मौला फरमाते हैं कि जब अल्लाह सारा को 80 साल की उम्र में, ज़िक्रिया को 120 साल की उम्र में, हाजरा को 100 साल की उम्र में बेटे दे सकता है, तो मैंने हुसैन ने भी अता कर दिया है।
بس ایک بات یاد رکھنا، جب اگلے سال تیرا یہ بیٹا پیدا ہو مدینے چلی آنا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، حسین کا نام پوچھنا اور میری گود میں لا کے بچے کو ڈالنا، بس اس کا نام میں رکھوں گا۔ بس عزادارو 1 سال گزرا، یہ آئی، اس نے حسین بادشاہ کی گود میں بیٹا دیا۔ مولا حسین بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اس کا نام ہے حر، یہ ہے جناب حر، اس کا نام ہے حر، یہ آزاد ہوگا، آزاد پیدا ہوگا، آزاد اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس لیے میں اس کا نام حر رکھ رہا ہوں۔ بس عزادارو ایک منظر تھا جب مولا حسین بادشاہ کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تھا، ابن زیاد نے خط لکھا جناب حر کو کہ امام حسین علیہ السلام کربلا سے کوفہ کی طرف یا مدینے سے کربلا کی طرف کہیں راستے میں ہیں۔ لک و دک صحرا تھا، دور دور تک کہیں امان نہیں تھی، کہیں سایہ نہیں تھا، اس طرح کے صحرا میں اس کی زمینیں کچھ قریب لگتی تھی۔ یہ بڑا ذمہ دار تھا، جنرل تھا، حکومت کا خط ملا، اس نے پڑھا کہ حسین بادشاہ کو روکنا بھی ہے اور میرے پاس گرفتار کر کے دربار میں لے کے بھی آنا ہے۔ بس عزادارو اس نے بہت سارے جمع کیے سوار، بہت سارے اپنے سپاہی، اپنے غلام جمع کر کے، یہ جنگجو تھے وہ سب، یہ بھی بڑا بہادر تھا، بڑا بہادر مشہور تھا، کئی ہزار آدمیوں سے ایک وقت میں لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی شہرت تھی۔ بس عزادارو یہ چلا صحرا میں حسین بادشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، یہ گھومتا جا رہا تھا، گھومتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، حسین بادشاہ کا نشان نہیں مل رہا تھا۔ یہ جو پانی زاد راہ کے لیے لے کے نکلا تھا اس کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ مولا حسین بادشاہ اپنے سفر کا ایک ایک قدم جانتے تھے، اس صحرا کو بھی جانتے تھے، وہ اپنا پانی ساتھ لے کے چلے تھے، ان کے پاس پانی تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ بس اس انداز میں اس کا مولا سے سامنا ہوا کہ اس کی فوج پکار رہی تھی، اللہ تش، اللہ تش، اللہ تش، پیاس سے نڈھال، برا حال تھا۔ لکھا کتابوں میں اس حال میں تھے جب اس نے مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کا سامنا کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اسے آتے دیکھا، نیزوں کی انیاں تھیں، گھوڑوں کے کان تھے، بلند آواز میں یہ سفر کر رہے تھے۔ جب قریب آتے دیکھا، کہا عباس یہ پیاسے آ رہے ہیں، ان کو پانی پلا۔ یہ ہے تمہارا کریم مولا، یہ پیاسے آ رہے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ مڑ کے آقا حسین بادشاہ کی طرف دیکھا، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے ہمارا راستہ روکا ہے انہیں کیا پانی پلایا جائے۔ بس میرے مولا کا اشارہ سمجھتے ہوئے سب ہاشمی جوانوں نے جو پیاسے تھے، یہ ابھی سوار تھے، ان کو پانی پیش کیا۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں تمہارے کریم مولا نے ایک آخری ناکہ پہ سوار بھی ایک شخص تھا جو خود کہتا ہے کہ میری پیاس سے یہ حالت تھی کہ میں اپنے اونٹ کو تھوڑا سا ہلا جلا کے بٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ حسین بادشاہ نے جا کے اس کے اونٹ کو زمین پر بٹھایا اور اسے پانی پیش کیا۔ یہ ہے تمہارا کریم مولا۔ بس عزادارو چند جملے مجھے کہہ کے آپ سے اجازت لینی ہے۔ جب اس حر نے مولا حسین بادشاہ کا راستہ روکا، تھوڑی سی اس نے آواز بلند کی، میرے مولا نے ایک جملہ کہا، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں اور علماء نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق بھی کی ہے، تھوڑی سی بحث بھی کی ہے۔ مولا حسین بادشاہ نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ جب اس نے یہ جملہ سنا، اس نے آگے سے کہا کہ یہاں سے عزادار علماء نے لکھا کہ جو جملہ حر نے کہا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے مولا نے ایسا جملہ اسے کیوں کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیونکہ یہاں سے ہی حر نے تبدیل ہونا شروع کیا۔ کیونکہ جب حر نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، حسین بادشاہ آپ نے تو میری ماں کے بارے میں کہہ دیا، مگر آپ کی ماں بہت عظمت والی ہے۔ جب اس کے ذہن میں سیدہ کا خیال آیا، یہاں سے عزادارو حر نے پلٹنا شروع کیا۔ تاریخ کربلا میں آپ کو صرف 2 محرم کو حر نظر آئے گا۔ 2 محرم سے لے کے 10 محرم کی رات تک کسی واقعے میں حر نہیں ہے، بس کسی طرح سے امام کی تقلید میں یہ کربلا میں آیا۔
तारीखों ने गलत लिखा है कि ये इमाम को लेके आया, बल्कि इमाम चलते हुए आगे चले, ये उनके पीछे चला और मकाम करबला में आए। बहरहाल बाकी वाक़यात मैंने छोड़ दिए। 10 मुहर्रम की बस शब की एक रिवायत पढ़ के, इस शहीद की शहादत का एक जुमला पढ़ के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरी इबादत हो जाएगी। बस अज़ादारों, जब ये पलटा इस अंदाज से, इसने अपने बेटे से कहा कि मैं इमाम की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। बस इसने फैसला किया। जब चलने लगा इसको कुछ ख्याल आया, इसने अपने बेटे अली बिन हुर, नाम है इनके बेटे का, कहा कि रस्सी लाओ। वो रस्सी लेके आया। इसने कहा मेरे दोनों हाथ इस तरह बांधो जिस तरह कैदियों के बांधे जाते हैं। जनाब अली बिन हुर ने इसके हाथ बांधे, फिर कहा कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा तुम नहीं जानते मैंने जितनी बड़ी खता की है, मैं हुसैन बादशाह का सामना नहीं कर सकता। बस जिस तरह से मेरी जो खता है वो बहुत बड़ी है, मुझे कैदियों की तरह से इमाम के दरबार में पेश करो। बस ये इधर से चला, उधर इमाम ने इसको आते देखा। इमाम अपनी जगह से उठे। मौला अब्बास ने पूछा कि कहाँ की तैयारी है? कहा अब्बास हुर आ रहा है, मेरा दिल चाहता है मैं खुद इसका इस्तकबाल करूँ। बस ये सुनना था कि जनाब अकबर और कासिम आगे बढ़े। कहा हुर का बेटा भी साथ आ रहा है, मौला हमें इजाजत है हम साथ चले, ये आगे चले। मौला गाजी ने जब ये जुमले सुने कहा मौला हुर का भाई भी साथ आ रहा है, क्या मुझे इजाजत है मैं आपके साथ चलूं? बस इस तरह शहजादा अली अकबर, मौला कासिम आगे चले, मौला गाजी पीछे थे, पीछे मौला हुसैन। हुर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई। जब जनाब अली बिन हुर ने ये मंजर देखा, उसके मुंह से निकला अल्लाह अकबर, उसके आंखों में आंसू जारी हुए, जबान पे बस एक आवाज थी अल्लाह अकबर कहता जाता था, सर झुका हुआ था। जनाब हुर ने आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कहा तूने क्या देखा? कहा हम जैसे बदनसीबों के लिए कासिम और अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। बस ये इसका कहना था। जनाब हुर ने कहा और क्या देखा? बस इसने एक मरतबा फिर कहा अल्लाह अकबर। कहा अब्बास आ रहे हैं। फिर इसके मुंह से निकला अल्लाह अकबर। कहा हम मर जाएं, जमीन फट जाए, बाबा हुसैन बादशाह हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। बस इस अंदाज से हुर को गले से लगाया मेरे मौला ने, उसकी तौबा कबूल की। ये बहुत कुछ कहता रहा, बहुत बातें मौला के और इसके दरमियान हुई। बस मुझे अज़ादारो एक मंजर आपको बस बताना है। जब करबला की सुबह हुई, जब आशूर की सुबह हुई, शहादतों का बाजार गर्म हुआ। अली बिन हुर करबला का पहला शहीद, इसका बेटा, ये चला जंग की, शहीद हुआ। बस ये शहीद हो गया ना, मौला हुसैन बादशाह सवारी पे बैठे, बहुत तेजी के साथ अली बिन हुर की लाश पे पहुंचे। उधर से जनाब हुर पहुंचे। जब जनाब हुर पहुंचे, अली बिन हुर की लाश मौला हुसैन बादशाह की गोदी में थी, गोदी में सर था। बस उसको उठाना चाहते हैं, उठा के अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जनाब हुर ने एक जुमला कहा मौला आप तो जानते हैं ना मेरा बेटा शहीद हो गया है, मुझे उठाने दें मौला, मुझे इजाजत दें मैं इसकी लाश उठाऊं। तुम्हारे मौला ने एक जुमला कहा कि हुर जानते हो ना बूढ़े बाप जवान बच्चों की लाशें नहीं उठाते। अज़ादारों मेरे मौला का ये जुमला आपने सुना, क्या वो वक्त था जब मेरा मौला करबला के जंगल में कभी दाएं गिरता था, कभी बाएं गिरता था, आवाज आती थी अकबर तुम कहाँ गिरे, तुम्हारा बूढ़ा बाबा तुम्हारी लाश लेके जाना चाहता है। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब आपके सामने दरख्वास्त करूँगा ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर आसिफ अली करबलाई साहब से कि वो आएँ और मुहर्रम उल हराम की इस चौथी नशिस्त से आपसे खिताब फरमाएं। मिलके बुलंद तर सलावत अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے آپ کو نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لانا آپ بی بی دا حق کھانا لیتے لانا ہمارے امامہ کا حق کھانا لیتے لانا آپ سیدہ دے پاکیزہ